Hello and welcome back to the world of biology by Sachin sir. We are discussing about the first chapter of 11th standard, that is the living world. Now we are going to study the characteristics of living organisms or the properties of life. We know that there are 10 different properties of the living organisms. There are 10 different properties of living organisms. Which are those? Growth, reproduction, ability to sense environment, mount a suitable response, metabolism, ability to self-replicate, self-organize, emergence, cellular organization, and the movement and locomotion. Living things, living organisms जे आहेत, ॲनिमल्स, प्लांट्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, ह्या सर्वांच्या या 10 प्रॉपर्टीज आहेत. ह्या 10 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. These are said to be unique characteristics of living organisms. These are the unique characters of living organisms. Unique characters. Out of these unique characters, there are two types of the characteristics. One are definite properties, definite characteristics, and second are non-defining properties. यामध्ये दोन असतात, एक defining properties आणि not defining properties. Defining properties कोणत्या आहेत? Consciousness, cellular organization, and metabolism. Consciousness, cellular organization, and metabolism are defining properties, and not defining properties are the two: growth and reproduction. Growth आणि reproduction ह्या not defining properties आहेत. तर हे ability to sense environment, mount a suitable response, याला एकत्रितपणे आपण कॉन्शियसनेस असं आपण म्हणतो. कॉन्शियसनेस, सर्व जाणीवा असणं, सर्व संवेदनांच्या जाणीवा निर्माण होणं. कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिझम आणि हे सेल्युलर ऑर्गनायझेशन. These three are defining properties without any exception. या 3 प्रॉपर्टीजला एक्सेप्शन नाही. कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिझम, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन, याला कुठलंही एक्सेप्शन नाही, म्हणून त्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आहेत. These are said to be defining properties. But growth and reproduction, ह्या ज्या 2 प्रॉपर्टीज आहेत, ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन, these are having certain exceptions. यांना काही एक्सेप्शन्स आहेत. So these are not defining properties. Not defining properties. ह्या not defining आहेत. आजच्या या लेक्चर मध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्या डिटेल्स मध्ये स्टडी करायच्या आहेत. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑर द कॅरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द ग्रोथ. हाऊ वी कॅन डिफाइन द ग्रोथ. ग्रोथ म्हणजेच आपण मराठीमध्ये त्याला वाढ असं म्हणतो. शरीराची वाढ होणं. वाढ होते तेव्हा काय होतं? उंची वाढते, वजन वाढतं, एकूण व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं बॉडीचं, आणि यालाच आपण काय म्हणतो? ग्रोथ असं म्हणतो. त्याची डेफिनेशन आपल्याला कशी देता येईल? ग्रोथ कॅन बी डिफाइंड ॲज irreversible and permanent increase in the size and total biomass of the body. Growth can be defined as permanent. Growth ची definition बघा. Growth can be defined as permanent and irreversible increase in size and biomass of the body. ही डेफिनेशन आहे ग्रोथची.
permanent and irreversible increase in size and biomass of the body is known as growth. जेव्हा बॉडीची ग्रोथ होते तेव्हा ग्रोथ हा चेंज इरिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे एकदा ग्रोथ झाली, एकदा हाईट इन्क्रीज झाली, एकदा वेट इन्क्रीज झालं की पुन्हा ते कमी होत नाही. हाईट उंची वाढली की पुन्हा कमी होत नाही, म्हणून इरिव्हर्सेबल चेंज आहे. आणि हा परमनंट चेंज आहे, कायमस्वरूपी बदल असतो, रिव्हर्स होत नाही किंवा टेम्पररी तात्पुरता नसतो. So growth can be defined as a permanent and irreversible increase in size and biomass of the body is known as growth. ही growth ची simple definition आहे. Means during the growth what happens? The size of the organism increases, weight of the organism increases, and the total biomass of the body increases. Biomass means what? The living substance of the body is a biomass, or the dry weight of the body is said to be biomass. आपल्या बॉडीमध्ये जे काही लिव्हिंग कन्स्टिट्युएंट्स आहेत, लिव्हिंग सबस्टन्स आहेत, आणि या लिव्हिंग सबस्टन्सना प्रोटोप्लाझम असं म्हणतात. प्रोटोप्लाझम प्लस नॉन लिव्हिंग थिंग जसे की मिनरल्स, वॉटर, यांना आपण ऍपोप्लास्टिक सबस्टन्सेस म्हणतो. म्हणजे सबस्टन्सेस हे दोन टाईपचे आहेत. आपल्या बॉडीमध्ये असणारे सबस्टन्सेस दोन टाईपचे आहेत. A1 इज द लिव्हिंग सबस्टन्स. लिव्हिंग सबस्टन्स ऑफ बॉडी म्हणजेच प्रोटोप्लाझम आणि नॉन लिव्हिंग सबस्टन्सेस जे काही असतील, नॉन लिव्हिंग थिंग्स, या नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणण्यापेक्षा नॉन लिव्हिंग सबस्टन्सेस म्हणून बॉडीमध्ये असणारे, दॅट इज द ऍपोप्लास्ट सबस्टन्सेस. प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाझम आणि ऍपोप्लास्ट सबस्टन्सेस. मग हे लिव्हिंग सबस्टन्सेस कोणते असतात? कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन्स, न्यूक्लिक ऍसिड्स, एन्झाइम्स, हे जे आहेत ते लिव्हिंग सबस्टन्सेस. कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स हे लिव्हिंग सबस्टन्स. मग नॉन लिव्हिंग मध्ये काय येतं? नॉन लिव्हिंग सबस्टन्सेस इन्क्लूड मिनरल्स आणि वॉटर. मिनरल्स अँड वॉटर. फॉर एक्झाम्पल सेल वॉल ही डेड असते म्हणून ते नॉन लिव्हिंग आहे. याशिवाय सर्टन फायबर्स, केराटिन, प्रोटीन हे नॉन लिव्हिंग असतं. हेअर्स, नेल्स त्यापासून तयार होतात, हे डेड आहे, नॉन लिव्हिंग असतं. बोन मध्ये असणारं मॅट्रिक्स, कार्टिलेज मध्ये असणारं मॅट्रिक्स हे नॉन लिव्हिंग असतं. आणि ह्या दोघांपासून एकत्रितपणे तयार होतं बायोमास. प्रोटोप्लाझम आणि ऍपोप्लास्ट सबस्टन्सेस, लिव्हिंग, नॉन लिव्हिंग सबस्टन्सेस ऑफ द बॉडी टुगेदरली फॉर्म बायोमास. आणि हे बायोमास इन्क्रीज होणं म्हणजे ग्रोथ आहे. सो ग्रोथ कॅन बी डिफाइंड ऍज परमनंट अँड इरिव्हर्सिबल इन्क्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गॅनिझम अँड बायोमास ऑफ द बॉडी is called as growth. Growth is of two types. One is said to be extrinsic growth and second is known as intrinsic growth. Growth दोन टाइपचे असते, extrinsic, intrinsic. Extrinsic growth, it takes place from outside and इंट्रिन्सिक ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम इनसाइड. जेव्हा बॉडीमध्ये ग्रोथ हे बाहेरून होत असेल तर एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ असते, आणि जर ग्रोथ आतून होत असेल तर ती ग्रोथ इंट्रिन्सिक असते. एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ इज अ फाउंड इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स. दिस ग्रोथ इज फाउंड इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स. निर्जीव घटक जे असतात, निर्जीव घटक, नॉन लिव्हिंग थिंग्स, यांच्यामध्ये या टाइपची ग्रोथ आहे, एक्सट्रिन्सिक, बाहेरून ग्रोथ होते. द ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू द डिपॉझिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल. ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू द डिपॉझिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल. एक सारखे घटक, एक सारखं पदार्थ याचं डिपॉझिशन होतं, संचयन होतं बाहेरून बाजूस, आणि ग्रोथ होते म्हणून एक्सट्रिन्सिक. फॉर एक्झाम्पल ग्रोथ ऑफ द रॉक्स. काही खडक जे असतात ते खडक वाढतात, त्या खडकांची ग्रोथ होते. हा रॉक असेल, हा खडक असेल तर त्याच्यावरती सिलिका, सॉइल याचं डिपॉझिशन होतं. सिलिका, सॉइल याचं डिपॉझिशन होतं आणि तो खडक असा ग्रो होतो, मोठा होतो. ही जी ग्रोथ असते ती एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ. मग एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ मध्ये नॉन लिव्हिंग थिंग्स कोणते ग्रो होतात? माउंटेन्स,
वी फाउंड द ग्रोथ ऑफ माउंटेन्स. डोंगराची जी शिखरं आहेत, माउंटेन पिक्स, they grows continuously, they are growing continuously day by day due to the internal movements of earth crust. भूगर्भामध्ये, भूकवचामध्ये जो अंतर्गत बदल होत असतो, अंतर्गत मुवमेंट होत असते, हालचाल होत असते, त्यामुळे डोंगर जे आहेत हे डोंगर वरच्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत. एव्हरेस्टचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, एव्हरेस्ट पर्वत, तर तो दरवर्षी 1 मिलीमीटरनी वाढतोय, 1 मिलीमीटरनी दरवर्षी वाढतोय. इंटरनल मुवमेंट्समुळे माउंटेन्स जे आहेत, माउंटेन्स त्याची ग्रोथ होते. त्याचबरोबर बाउल्डर्सची ग्रोथ होते. बाउल्डर्स म्हणजे लार्ज स्टोन्स, मोठमोठे खडक पाषाण, त्यांना बाउल्डर्स असं म्हणतात. देन वी फाउंड द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स. कोरल रीफ जे असतात, ह्या कोरल रीफची ग्रोथ होते. कोरल रीफ समुद्राच्या तळाला असतात. समुद्राच्या तळाला सिलेंड्रेट ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत, सिलेंड्रेट एनिमल्स जे असतात, ते कॅल्शियम कार्बोनेटचं डिपॉझिशन करतात. म्हणजे समजा हा समुद्र तळ आहे, बॉटम ऑफ द सीज. बॉटम ऑफ सीजला इथं काही सिलेंड्रेट एनिमल्स ग्रो होतात. सिलेंड्रेटा, फायलम सिलेंड्रेटा या ग्रुपमध्ये एनिमल्स ग्रो होतात. आणि ते एनिमल्स त्याच्या बॉडीभोवती कॅल्शियम कार्बोनेटचं डिपॉझिशन करतात, चुनखडीचं डिपॉझिशन करतात. आणि ह्या कॅल्शियम कार्बोनेटमुळे त्यांचं इंडिव्हिज्युअल असं होम तयार होतं, घर तयार होतं. कालांतराने आतला एनिमल डेड होतो, प्राणी मरून जातो, आणि हे घर मात्र तसंच राहतं. त्याच्यावरती दुसरे सिलेंड्रेट त्याचं घर तयार करतात. कालांतराने तेही मरतात. त्यानंतर तिसरी जनरेशन, तिसरी पिढी त्यांची ग्रो होते, ते नंतर डेड होतात. पुन्हा 4th जनरेशन ग्रो होतं, ते नंतर डेड होतात. अशा प्रमाणे कॅल्शियम कार्बोनेटचं एक असं माउंटेन तयार होतं ऍट द बॉटम ऑफ द सीज, त्याला म्हणतात कोरल रीफ. आणि ह्या कोरल रीफ सुद्धा ग्रो होत जातात, माउंटेन्स ग्रो होत जातात. बोल्डर्स म्हणजे लार्ज स्टोन्स, मोठे खडक पाषाण, त्याची ग्रोथ होत जाते. वी ऑल्सो फाउंड द ग्रोथ ऑफ सँड मोल्ड्स. सँड मोल्ड्स म्हणजेच वाळवंटामध्ये वाळूचे ढीग जे असतात त्याचीही ग्रोथ होते बिकॉज ऑफ डिपॉझिशन. वाऱ्यामुळे किंवा जे वादळ निर्माण होतं वाळवंटामध्ये, त्या वाळवंटामधल्या वादळामुळे माती जी असते ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेली जाते. आणि जो एक अगोदरचा डोंगर आहे त्याच्यावरती आणि वाळूचं संचयन होतं, वाळू डिपॉझिट होते आणि ती ग्रोथ होते. ह्या ग्रोथला म्हटलंय एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ. एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ. आणि इंट्रिन्सिक ग्रोथ इट इज अ फाउंड इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. एक्सट्रिन्सिक ग्रोथ फाउंड इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स, बट इंट्रिन्सिक ग्रोथ इट इज फाउंड इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये ही ग्रोथ असते. कोणत्या टाईपची ग्रोथ? इंट्रिन्सिक ग्रोथ. इट ऑकर्स फ्रॉम इनसाइड. ही ग्रोथ आतून होत असते. आतून ग्रोथ कशी होते? इंट्रिन्सिक ग्रोथ ऑकर्स बिकॉज ऑफ सेल एनलार्जमेंट. दिस ग्रोथ ऑकर्स बिकॉज ऑफ सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन मुळे ग्रोथ होते, सेल एनलार्जमेंट मुळे ग्रोथ होते. दिस ग्रोथ ऑल्सो ऑकर्स बाय द सेल डिफरन्सिएशन. ही ग्रोथ सेल डिफरन्सिएशन मुळे सुद्धा होते. सेल डिफरन्सिएशन. व्हॉट इज सेल डिफरन्सिएशन? What is cell differentiation? When the one type of cell undergoes cell division and form the group of cell. जेव्हा एक सेल त्यामध्ये सेल डिव्हिजन होतं, अनेक सेल्स तयार होतात. अँड ऑल दीज सेल्स फॉर्म द डिफरंट टाइप ऑफ टिश्यूज. एका सेलमध्ये सेल डिव्हिजन झालं, अनेक सेल्स तयार झाल्या, आणि ह्या अनेक सेल्स यांचं जेव्हा डिफरन्सिएशन होतं तेव्हा एका सेल पासून वेगळा टिश्यू तयार होतो, या सेल पासून वेगळा टिश्यू तयार होतो, या सेल पासून वेगळा टिश्यू तयार होईल. सपोज याच्यापासून इपिथेलियल टिश्यू तयार झाला, याच्यापासून कनेक्टिव्ह टिश्यू तयार झाला, याच्यापासून मस्क्युलर टिश्यू तयार झाला, यापासून नर्वस टिश्यू तयार झाला. म्हणजे जेव्हा एकाच टाईपच्या सेल पासून वेगवेगळे टिश्यूज तयार होतात त्याला म्हटलं जातं सेल डिफरन्सिएशन. अँड सेल डिफरन्सिएशन कॉजेस डेव्हलपमेंट. सेल डिफरन्सिएशन मुळे डेव्हलपमेंट होते, म्हणजेच विकास होतो. आणि
सेल डिव्हिजन, सेल एनलार्जमेंट याच्यामुळे ग्रोथ होते. डेव्हलपमेंट इटसेल्फ इज अ वन टाइप ऑफ ग्रोथ. डेव्हलपमेंट हे सुद्धा एक प्रकारची ग्रोथच आहे, बट इट इज क्वालिटेटिव्ह ग्रोथ. अँड इन्क्रीज इन हाईट वेट, इट इज द क्वांटिटेटिव्ह ग्रोथ. जेव्हा हाईट वेट बायोमास इन्क्रीज होतं तेव्हा ती असते क्वांटिटेटिव्ह ग्रोथ. क्वांटिटी इन्क्रीज झाली ना, हाईट इन्क्रीज झाली, वेट इन्क्रीज झालं, बायोमास इन्क्रीज झालं, ही क्वांटिटेटिव्ह ग्रोथ असते. आणि जेव्हा एका प्रकारच्या सेल्स पासून वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यूज तयार होतात, दॅट इज द डिफरन्सिएशन ऑर क्वालिटेटिव्ह ग्रोथ. इथं क्वालिटी इम्प्रूव्ह झाली आणि इथं क्वांटिटी इन्क्रीज झाली. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये ग्रोथ होताना सेल एनलार्जमेंट आणि सेल डिव्हिजन ह्या दोन थिंग्सनी विशेषतः ग्रोथ होत असते. इन प्लांट्स एज वेल एज in unicellular organisms and in multicellular organisms, growth occurs by cell division. In case of unicellular organisms such as amoeba, paramecium, euglena, or unicellular algae such as chlamydomonas, urogonium, growth is nothing but increase in number of cells, and number of cells increases when if there is a cell division. जेव्हा युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये एका सेल पासून अनेक सेल्स तयार होतात, दिस इनक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज नोन ॲज ग्रोथ. सो इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, cell division which causes the growth and reproduction are synonyms. ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये सिनोनिम्स आहेत, म्हणजेच समानार्थी शब्द आहेत. ग्रोथ म्हणजेच इन्क्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आणि रिप्रोडक्शन म्हणजे सुद्धा इन्क्रीज इन नंबर ऑफ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. एकपेशीय सजीवांची संख्या वाढते म्हणजे ते रिप्रोडक्शन आहे, आणि नंबर ऑफ सेल्स इन्क्रीज होतात म्हणजे ग्रोथ आहे. ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन हे या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये सिनोनिम्स असतात. ओके. इन प्लांट्स द ग्रोथ इज कंटिन्युअस दॅट ऑकर्स फ्रॉम सीड जर्मिनेशन अप टू द डेथ ऑफ प्लांट. सीड जर्मिनेट झाल्यापासून प्लांट डेड होईपर्यंत ग्रोथ ही कंटिन्युअस असते. कोणामध्ये? प्लांट्स मध्ये. दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इट इज नोन ॲज अनलिमिटेड ग्रोथ. अनलिमिटेड, or it is also called as indefinite growth. Indefinite growth. प्लांट्स मध्ये ग्रोथ कंटिन्युअस आहेत. अगदी सीड जर्मिनेट झाल्यापासून ते प्लांट डेड होईपर्यंत ग्रोथ ही कंटिन्युअस असते. सो इट इज इनडेफिनेट ग्रोथ. बट इन एनिमल्स द ग्रोथ ऑकर्स अप टू सर्टन एज. ह्युमन बिंग जर घेतलं तर साधारणतः 20 ते 22 वर्षापर्यंत ग्रोथ होते, त्यानंतर ग्रोथ होत नाही, उंची वाढत नाही त्यानंतर. सो द ग्रोथ इज लिमिटेड. सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज डेफिनाइट ग्रोथ. Definite growth. What it means? The growth occurs up to a certain age. ठराविक वयापर्यंतच ग्रोथ होते आणि म्हणून ते असतं डेफिनाइट ग्रोथ. But there are certain cells or the tissues where continuous cell division occurs to replace the dead cells or injured cells. काही ऑर्गन्स अशा आहेत, काही प्लेसेस अशा आहेत एनिमल्स मध्ये की जिथं कंटिन्युअस सेल डिव्हिजन होतं, कारण ओल्ड सेल्स ज्या डेड होतात ह्या सेल्स नंतर त्या ठिकाणी नवीन सेल तयार होण्यासाठी सेल डिव्हिजन होत असतं. ओके. सो द ग्रोथ इट इज परमनंट अँड इरिव्हर्सिबल इन्क्रीज इन साइज अँड बायोमास ऑफ द बॉडी. The growth occurs in two ways: extrinsic growth and intrinsic growth. In case of non-living things, extrinsic growth takes place.
but growth is there in a non-living things also exceptionally, so it is called as not defining property. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये ग्रोथ असते, पण नॉन लिव्हिंग थिंग्स मध्ये सुद्धा ग्रोथ आहे, म्हणून ग्रोथ ही नॉट डिफायनिंग प्रॉपर्टी आहे, डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाही. ओके, तर पहिली कॅरेक्टरिस्टिक, पहिली प्रॉपर्टी आज आपण इथं स्टडी केले ते म्हणजे ग्रोथ. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन. सेकंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन. व्हॉट इज reproduction? The ability of organisms to produce young ones of same kind, it is called as reproduction. The process by which all organisms produce young ones of same kind is called as reproduction. ज्या प्रक्रियेमध्ये सर्व सजीव स्वतःसारखेच नवीन जीव जन्माला घालतात त्याला म्हणायचं रिप्रोडक्शन. समजा जर आपण ज्वारीच्या बिया पेरल्या तर त्यातून ज्वारीचे अनेक प्लांट्स ग्रो होतात. जास्वंदीचं झाड असेल, त्याच्या फांद्या कट केल्या आणि त्या जर जमिनीमध्ये, फर्टाईल सॉइल मध्ये, सुपीक अशा जमिनीमध्ये जर लावल्या आपण तर त्या उगवून येतात, स्प्राउट होतात, म्हणजे रिप्रोडक्शन होतं. ह्युमन बिंग्स गिव्ह बर्थ टू बेबीज. मानवामध्ये, माणसामध्ये लहान बाळ जन्माला घालण्याची ऍबिलिटी आहे, क्षमता आहे, याला म्हणायचं रिप्रोडक्शन. और डॉग गिव्ह बर्थ टू पपीज. कुत्र्यापासून कुत्र्याची पिलं जन्माला येतात. कॅट गिव्ह बर्थ टू किटन्स. मांजरापासून मांजराची पिलं जन्माला येतात. दिस इज द रिप्रोडक्शन. पुनरुत्पादन असं आपण म्हणतो त्याला, रिप्रोडक्शन. पुनर्निर्मिती किंवा पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ युनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, बट इट इज नॉट द डिफायनिंग प्रॉपर्टी. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये रिप्रोडक्शन ही युनिक प्रॉपर्टी आहे. ह्या सगळ्याच युनिक प्रॉपर्टीज आहेत, परंतु रिप्रोडक्शन ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाही, बिकॉज इट हॅज सर्टन एक्सेप्शन्स. यालाही एक्सेप्शन्स आहेत. Reproduction, as far as reproduction is concerned, reproduction takes place by two methods. One is asexual reproduction and second the sexual reproduction. Reproduction दोन टाइप्स असतं, एक म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अलैंगिक प्रजनन आणि लैंगिक प्रजनन हे प्रजननाचे दोन प्रकार आहेत, दोन टाइप्स आहेत, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ फंगाय, फंगाय म्हणजे बुरशी. In a fungi, reproduction occurs asexually by millions of spores. फंगाय मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे स्पोर्स मुळे होतं. स्पोर्स म्हणजे बीजाणू, बीजाणू असं म्हटलं जातं त्यांना. जसं आपण सीड्स म्हणजे बिया म्हणतो, तसं फंगाय, बुरशींमध्ये बीजाणू असतात, स्पोर्स असतात, युनिसेल्युलर, एकपेशीय, हॅप्लॉइड किंवा डिप्लॉइड सेल्स असतात, स्पोर्स. आपण जर एन्व्हायरमेंट मध्ये बघितलं, एअर मध्ये बघितलं, तर एअर मध्ये लाखो, हजारो वेगवेगळ्या प्रकारच्या फंगायचे स्पोर्स आहेत. त्यामुळे जर एखाद दिवशी आपण ओला ब्रेड थोडासा जर बाहेर राहिला, फ्रीजच्या बाहेर राहिला, आपण आत ठेवलं नाही आणि 3-4 दिवस जर राहिला तसंच पडून, तर त्याच्यावरती आपल्याला मोल्ड्स ग्रो झालेले दिसतात, म्हणजे बुरशी वाढलेली दिसते. लोणचं खराब होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये बुरशी वाढते. ती बुरशी म्हणजे काय असतं? फंगस, फंगाय. मग ही लोणच्यावरती, ब्रेडवरती, खोबऱ्यावरती, चपातीवरती, इतर वेगवेगळ्या पदार्थांवरती जे फंगाय ग्रो होतात ते कुठून येतात? दे अराइज फ्रॉम स्पोर्स. ते स्पोर्स पासून निर्माण होतात. स्पोर्स जर्मिनेट होतात आणि त्यापासून नवीन फंगस तयार होतं. हे काय आहे? रिप्रोडक्शन इन फंगाय. रिप्रोडक्शन इन फंगाय. सिमिलरली the unicellular organisms, amoeba, it reproduced by binary fission. बायनरी फिशन या प्रोसेसनी अमिबा मध्ये रिप्रोडक्शन होतं, तसंच बॅक्टेरियामध्ये रिप्रोडक्शन होतं. युनिसेल्युलर अल्गी, मल्टीसेल्युलर अल्गी सच एज अ स्पायरोगायरा and Protonema of mosses, they multiply by fragmentation. फ्रॅगमेंटेशन प्रोसेसनी रिप्रोडक्शन होतं कोणामध्ये? इन केस ऑफ फिलामेंटस अल्गी सच एज अ स्पायरोगायरा अँड प्रोटोनिमा. ही एक स्टेज आहे ब्रायोफायटामध्ये. ब्रायोफाइट्स हे प्लांट्स असतात, अँफिबियस प्लांट्स, जसं मॉस, लिव्हरवर्ड्स, रिक्सिया, अँथोसिरॉस.
फ्युनारिया, हे जे प्लांट्स आहेत त्याचा जो इनिशियल स्टेज असते प्रोटोनिमा, यंग स्टेज, त्याचं रिप्रोडक्शन फ्रॅगमेंटेशन प्रोसेसने होते. ब्रायोफायटा तुम्ही 9th मध्ये स्टडी केलाय, डायव्हर्सिटी स्टडी करत असताना. अॅनिमलचे वेगवेगळे ग्रुप्स, प्लांटचे वेगवेगळे ग्रुप्स, नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स, फ्लॉरिंग प्लांट्स, त्यामध्ये हे झालेलं आहे. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, अँजिओस्पर्म्स. तर या अल्गीमध्ये, फिलामेंटस अल्गीमध्ये आणि प्रोटोनिमा याच्यामध्ये फ्रॅगमेंटेशन होतं. तुम्ही प्लानारिया हा जर अॅनिमल घेतला, प्लानारिया, फ्लॅटवर्म आहे, चपटे कृमी म्हणतो आपण त्याला, याचं रिप्रोडक्शन होतं, प्लानारियाचं रिप्रोडक्शन होतं बाय मीन्स ऑफ रिजनरेशन या प्रोसेसने. सिमिलरली बडिंग इज अ फाउंड इन इट इज फाउंड इन ईस्ट सेल्स, बेकर्स ईस्ट, बेकरीमध्ये जे ईस्ट वापरतात ते, आणि हायड्रा आणि ईस्ट याच्यामध्ये बडिंग प्रोसेसने रिप्रोडक्शन होतं. हायर ऑर्गॅनिझम्स, दॅट इज द हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, दे शोज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हायर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतं आणि हे जे लोअर ऑर्गॅनिझम्स आहेत याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतं. एक्सेप्शनली देर आर सर्टन ऑर्गॅनिझम्स अनेबल टू रिप्रोड्यूस. काही असे ऑर्गॅनिझम्स आहेत की जे रिप्रोडक्शन करत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल म्युल्स म्हणजे खेचर. हे खेचर कसं तयार होतं? हायब्रिड आहे, ते संकरितवान आहे, इंडिपेंडंट स्पीसीज नाही, प्रजाती नाही. ह्युमन बिईंग स्पीसीज आहे, कॅट ही एक स्पीसीज आहे, डॉग ही एक स्पीसीज आहे, डॉंकी ही एक स्पीसीज आहे, हॉर्स ही एक स्पीसीज आहे. पण म्यूल ही स्पीसीज नाही, ही प्रजाती नाही. म्युल्स कसे तयार होतात? डॉंकी आणि हॉर्स या दोघांच्या हायब्रिडायझेशनमुळे. पण हे म्युल्स जे तयार झालेले आहेत, खेचर जे तयार झालेले आहेत, दे अनेबल टू रिप्रोड्यूस, त्यांचं रिप्रोडक्शन होत नाही. किंवा हनीबीज मध्ये, मधमाशांमध्ये तुम्ही बघितला तर वर्कर बीज जे असतात, वर्कर बीज, कामकरी माशा, दे अनेबल टू रिप्रोड्यूस, त्यांचं रिप्रोडक्शन होत नाही. सिमिलरली देर आर सर्टन स्टराईल कपल्स, काही ह्युमन बिईंग्स मध्ये, मानवामध्ये काही जोडपे असे असतात, नवरा बायको असे असतात की ज्यांना मुलं जन्माला येत नाहीत किंवा मुलं जन्माला घालता येत नाहीत. रिप्रोडक्टिव्हिटी स्टराईल असतात. हे एक्सेप्शन्स आहेत. म्युल्स, वर्कर बीज, स्टराईल कपल्स आर एक्सेप्शन टू रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफायनिंग प्रॉपर्टी. म्हणून ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाही. डिफायनिंग प्रॉपर्टीज कुठल्या आहेत? मेटाबॉलिझम, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आणि कॉन्सियसनेस. आजच्या या व्हिडिओमध्ये फक्त आपण 2च प्रॉपर्टीज डिटेलमध्ये स्टडी केल्या, ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाईफ. ओके, थँक्यू.